جی آج یہ سورہ نساء ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ چوتھی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ پہلی، سورہ بقرہ دوسری اور سورہ آل عمران تیسری، اور یہ چوتھی صورت ہے۔ اور یہ ان چار صورتوں میں جو ہے پہلی صورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی ہے، اور باقی جو تین صورتیں ہیں وہ کنزیکٹو جو ہے ابھی یہ جو پہنچ رہے ہیں، یہ جو سورہ نساء پڑھ رہے ہیں یہاں تک جو ہے یہ مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیئرز بنتا ہے اس کا، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا ایک پیئر بن گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا ایک پیئر ہے۔ یعنی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں ہم نے کچھ احکامات پڑھے ہیں ایسے جو بہت تھوڑے چھوٹے لیول پر تھے، جیسے سود کی حرمت تھی، ٹھیک ہے، اور بس اور سورہ آل عمران میں تو صرف ایک ہی احکام ہم نے پڑھا ہے سود کی حرمت کے متعلق، کہ سود جو ہے وہ بڑا چڑھا کے جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اس صورت میں جو ہے وہ کافی زیادہ احکامات ہم پڑھیں گے جو ہمارے آئلی اور معاشرتی جو ہے نا اس پر بیس کر رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ کیسے معاشرے میں زندگی بسر کریں، اور کس طرح جو ہے ہماری آئلی زندگی ہونی چاہیے، گھروں میں کس طرح کی زندگی ہونی چاہیے، اس پر جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اور کچھ ایسے احکامات ہیں جو بڑے جو ہے نا وہ یہاں پر تھوڑے سے بتائے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ مائدہ میں ملے گی، یا سورہ احزاب میں، یا سورہ نور میں، جو کہ سورہ نور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جیسے کہ یہاں جو ہے اس صورت میں ہمیں ایک آیت ہمیں ملے گی کہ ایسی عورتیں جو فاحشہ عورت ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل جو ہے سورہ احزاب اور سورہ جو ہے وہ نور میں ہم نے سورہ نور میں ہم نے ڈیٹیل سے وہ پڑھ لی ہے۔ اچھا اب دیکھیں، جو ہم نے صورت ختم کی ہے نا سورہ آل عمران، اس میں جو ہے نا وہ آخری جو آیت تھی نا وہ یہ تھی، آخری آیت کا آخری ٹکڑا، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور اگلی جو سورت شروع ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ یہیں سے ذکر کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اور میرا خیال ہے سورہ مائدہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے شروع ہوتی ہے، لیکن وہاں یہاں ایک عام خطاب ہے، یا ایھا الناس، وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، آئی تھنک سو، وہاں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یہاں جو ہے وہ ان جنرل تمام انسانیت سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی خطاب کر رہے ہیں۔ اب نادر ذرا ترجمہ ہمیں بتا دیں۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم سب ڈرو، تقوی اختیار کرو، ربکم الذی، اپنے رب سے، وہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا ہے، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا۔ اچھا، جو نفس ہے نا، لفظ عربی میں نفس یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ نفس جو ہے وہ جان جو ہے وہ مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عام تمام لوگوں سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو ڈرو تم، ربکم، اپنے رب سے، اپنے پالن ہار سے جو تمہیں پالتا ہے اس سے ڈرو۔ اور وہ رب کون سا ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ ایک جان سے مراد جو ہے وہ ابو البشر، یعنی تمام بشریت کے جو والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور انہی سے آپ کی بیوی سیدہ حوا کو پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ خلق منہا زوجہا، اور اس نے پیدا کیا منہا کی ضمیر جو ہے، یہ میرا کرسر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، منہا کی ضمیر جو ہے یہ نفس کی طرف ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نفس سے، اس جان سے، زوجہا، اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی سیدہ حوا کو پیدا کیا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورت کی خلقت جو ہے وہ پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ یعنی عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، اور اس کا جو جوڑا یعنی حضرت حوا کو جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا۔ اچھا، اب اس صورت کا آغاز اس آیت سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اصل میں نا بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، تقوی اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تقوی اختیار کرو، کیونکہ نا اس صورت میں جو ہے وہ بہت سے آئلی قوانین بیان کیے جائیں گے، معاشرت کے قوانین بیان کیے جائیں گے کہ ہم نے گھروں میں کس طرح رہنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے،
اس لیے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آیت ہی سٹارٹ اس سے کر رہے ہیں، صورت ہی سے سٹارٹ کر رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم سب ڈرو، ربکم اپنے رب سے، ٹھیک ہے، اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وبسا، اور اس نے پھیلائے، منہما ان دونوں سے، رجالن کثیرن و نسان، رجالن کثیرن بہت سے مرد، و نسان اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی، اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، وہ جس سے تساءلون، تم سب سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، تم سب مانگتے ہو، بھی اس کے ذریعے، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، یعنی ایک جان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر اس جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا، پھر منہما ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا میں، اور اسی آیت میں دوبارہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی یہ ایک آیت، ایک ایسی آیت ہے جس میں 2 دفعہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا جو ہے وہ تلقین کی ہے، الذی تساءلون بھی، یعنی اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فقیر ہے، وہ بھی جو ہے وہ یہی کرتا ہے نا کہ اللہ اللہ کے لیے جو ہے وہ مجھے دے دو، یا ہم میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے بہن بھائیوں میں یا باہر کے کسی لوگوں میں، تو پھر جو ہے وہ بات کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ وہ ہم یہی کہتے ہیں نا بھائی اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اللہ سے ڈر جو انصاف کرو۔ دیکھیں جو ہے نا یہ کیونکہ معاشرے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر آگے کرنے جا رہے ہیں، تو معاشرے میں جتنے مرضی قوانین بنا دیے جائیں، وہ قوانین کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا نہ ہو، تو اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے، والارحام، اور رشتہ داروں کو، رشتوں کو توڑنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اب صلہ رحمی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی جو ہے وہ آپ میں سے کوئی بتائے گا صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ جی عبداللہ نے رشتے ہاتھ دار، اٹھایا۔ جی 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 باجی، رشتے داروں سے نیک سلوک کرنا۔ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا یہ صلہ رحمی ہے؟ اچھا عبداللہ ہاں، کیا؟ ان کا خیال رکھنا۔ جی حاضر، جی جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑنا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی ہمارا ریلیٹو، ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ ہم سے اچھا سلوک کر رہا ہے تو ہم بھی اس سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یاد رکھیے گا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی اگر آپ سے برا سلوک کر رہا ہے آپ کا رشتہ دار، تو آپ اس سے اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی اس نے جو ہے وہ ہم سے اچھا سلوک نہیں کیا تو ہم بھی اس سے اچھا سلوک نہیں کریں گے، یہ تو یہ قطع رحمی ہو جائے گی، یاد رکھیے گا۔ آپ اس ضمن میں جو ہے وہ کچھ احادیث سن لیں کہ ایک تو جو ہے نا یہ رزق میں جو ہے وہ اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراہی ہو، یعنی اس کا رزق جو ہے وہ کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی آ رہا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی سے کیا مراد؟ جو آپ سے برا سلوک کر رہا ہے تو آپ بھی اس سے برا سلوک کر رہے ہیں، یہ قطع رحمی ہے، یاد رکھیے گا۔ جو اچھا سلوک کر رہے ہیں آپ اس سے اچھا سلوک کر رہے ہیں تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ جو آپ سے برا سلوک کر رہا ہے رشتہ دار، آپ کو اچھا سلوک کرنا چاہیے اس کے ساتھ، یہ صلہ رحمی، یاد رکھیے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جو ہے وہ صلہ رحمی کو پیدا بنایا نا، صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو ایک مجسم دے دیا، اس کو ایک جسم بنا دیا، تو کہتے ہیں کہ صلہ رحمی نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دامن پکڑ لیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمر پکڑ لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ صلہ رحمی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو صلہ رحمی نے کہا کہ یا اللہ مجھے یہ ڈر ہے کہ لوگ مجھے توڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ تو صلہ رحمی نے کہا کہ یا اللہ تیری یہ بات مجھے منظور ہے۔ اچھا اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے کے طور پر رشتے ملانے والا اور رشتے ملانے والا نہیں ہے، بلکہ رشتے ملانے والا تو وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے، یہ بخاری کی حدیث، یہ جو ابھی پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی نا، یہ حدیث میں بھی اس کی صراحت ہے، یہ نص ہے حدیث کی کہ بدلے کے طور پر رشتے ملانے والا نہیں ہے، یعنی جو اچھا سلوک کر رہا ہے ہم بھی اس سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو رشتہ ملانا یہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ ملانے والا تو وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے۔
यानी जब हमसे अगर कोई रिश्ता तोड़े तो हम उसको मिलाएं, ये सिला रहमी है। अच्छा, अब जो है वो एक और हदीस सुन लें कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने कहा, अच्छा ये बड़ी अहम बातें हैं, ये खवातीन जो है ना इस पर ज़रा खुसूसी तवज्जो दें। अमूमन जो है ना हमारे घरों में मसाइल इसी वजह से पैदा होते हैं कि खवातीन कहती है कि अच्छा फलां साढ़े घर नहीं आया तो असी भी ਉਹਦੇ घर नहीं जाना। अच्छा देखो जी उन्हें यह कर लिता सानी तला ही नहीं दी, देखो किड्डी बुरी बात है। तो इस तरह की बातें खवातीन अमूमन करती हैं और फिर जो है वो मर्द हज़रात भी जो है ना वो खवातीन के पीछे लग के जो है वो इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। तो एक हदीस सुन लें कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने कहा कि मेरे कुछ करीबी हैं, मैं उनसे रिश्ता मिलाता हूं और वो मुझसे रिश्ता तोड़ते हैं। गौर से सुनिएगा, हदीस है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, मैं उनसे रिश्ता मिलाता हूं, वो मुझसे रिश्ता तोड़ते हैं। हम उसकी जगह पर होते तो हम क्या करते, अच्छा नहीं आंदा तो ना आवे, खसमा नु खावे, सन की जरूरत है वो कुल जान दी। ठीक है, अब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं उनसे रिश्ता मिलाता हूं, वो मुझसे रिश्ता तोड़ते हैं, मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूं, वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं, मैं उनसे हौसले से पेश आता हूं, वो मेरे साथ जाहिलों जैसा बर्ताव करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ऐसी ही बात है जो तुम कह रहे हो तो तुम उनके मुंह में गरम राख डाल रहे हो, और जब तक तुम इस हाल पर कायम रहोगे उनके मुकाबले में अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे साथ हमेशा एक मददगार रहेगा। यानी अमूमन ऐसा होता है कि कजन्स में भी ऐसा हो जाता है कि मैं उन्हें आवाज दी, वो मेरी आवाज का जवाब ही नहीं देती पई, या मैंने उसको आवाज दिया मेरी वो आवाज का जवाब ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो हम कहते हैं अच्छा अब वो मुझे आवाज दे के देखे, मैं भी उसकी आवाज का जो है जवाब नहीं दूंगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें जो है वो सिला रहमी करनी है, कता रहमी नहीं करनी। ये मुस्लिम की हदीस थी। अच्छा, इसी तरह जो है वो सैयदना अस्मा कहती हैं कि जिस जमाने में आपकी सुलह थी, यानी आपकी कुरैश से सुलह थी, उस दौरान मेरी माँ मेरे पास आई, वो इस्लाम से बेरगबत थी। यानी माँ हजरत सैयदा अस्मा जो है उनकी माँ इस्लाम से बेरगबत थी, तो वो मेरे पास आती थी। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या मैं उससे सिला रहमी कर सकती हूँ, यानी माँ इस्लाम नहीं लाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, बुखारी की हदीस है। अच्छा, अब इसी तरह सैयदना अबू अयूब फरमाते हैं कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की इबादत करो और उसमें जरा भी शिरक ना करना, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला रहमी करो। ठीक है, और इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई गुनाह बगावत और कता रहमी से ज्यादा इस बात का अहल नहीं है कि अल्लाह उसे दुनिया में भी फौरन सजा दे। यानी कोई अगर बागी है इस्लाम से या कता रहमी कर रहा है रिश्तेदारों के साथ, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में ही सजा दे सकता है, और साथ ही साथ आखिरत में भी उसके लिए अजाब का जहीरा रखा जाएगा। ये याद रखिएगा बातें। तो ये हम जो है वो सवाल करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके। अल्लाह ताला फरमा रहे कि पहले मुझसे डरो, फिर जो है वो सवाल भी कर लेना, और रिश्तेदारों को भी जो है वो रिश्तों को भी तोड़ने से अल्लाह ताला से ये डरो। लफ्ज रहम जो है रहमान से निकला है, जी, रहम जो है वो रहमान से निकला है, और रहमान भी रहम करने वाला अल्लाह की सिफत और रहमान जो है वो रहम करने वाला अल्लाह की सिफत है। और इसी तरह जो है वो वल अरहाम जो है वो राहमा, राहम जो है वो माँ के पेट को भी कहा जाता है। देखें, बच्चा जो है जब उसकी बर्थ नहीं होती, वो माँ के पेट में होता है, तो कितनी तकलीफ देता है माँ को। यानी माँ जो है वो अच्छी तरह से चल चल भी नहीं सकती। ठीक है, और बेटा जो है उसने पेट के अंदर खलबली, या जो भी बच्चा है उसने पेट के अंदर खलबली मचाई होती है, और फिर इतना जो है वो इतना कुछ सहने के बाद जब वो उसको बर्थ देती है माँ, और बर्थ देने के बाद वो इतनी तकलीफ के बाद जो है वो माँ फौरन अपने वो जो औलाद होती है उसको गले से लगा लेती है। सुभान अल्लाह, कैसी अल्लाह ताला ने जो है वो ये रहम का मादा जो है वो पैदा किया है। ठीक है, तो ये अरहाम जो है वो रहम से है, याद रखिएगा। फिर आगे जो है वो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अलैकुम तुम पर रकीबन निगरान निगहबान, रकीब से रकाबत से है ये लफ्ज। यानी तुम ये चीज ना ज़हन में रखना कि जो है तुम्हें कोई देख नहीं रहा। देखें, जितना भी हम जो है वो दरवाजे बंद कर लें, खिड़कियां बंद कर लें, पर्दे आगे कर लें, लेकिन एक आंख ऐसी है जो हमें देख रही है, उससे हम बच नहीं सकते। वो अल्लाह तबारक ताला की आंख है, यानी अल्लाह तबारक ताला की नजर है जो हमारी निगरानी पर है। तो हमें जो है वो तकवा इख्तियार करना चाहिए। और आगे जो है वो यतीमों के बारे में जो है वो बयान किया जा रहा है।
वआतुल यतामा और तुम सब दो यतीमों को अम्बालहुम माल उनके वला और ना ततबदलु तुम सब बदलो तब्दील करो अल खबीसा नापाक को बित्तय्यिबी पाक से बुरे को अच्छे से। अच्छा, देखें, एक मैं और बात आपको बताना भूल गया। ये जो पहली आयत खत्म हुई है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि अल्लाह ताला ने जो है वो तुमको जो है वो एक नफ्स से पैदा किया, फिर जो है वो उसकी जोज बना दी, और फिर उससे जो है वो कई मर्द और औरतें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर फैला दिए। और अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, जिसकी जिस जिस की वसातत थे तुम जो है वो सवाल करते हो, और जो है वो सिला रहमी करो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, ये आयत जो है वो खुतबा निकाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल की। यानी जब निकाह का खुतबा होता है ना, तो ये आयत पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी जो है वो एक मर्द और एक औरत जो है वो ऐसे बंधन में जो है वो बांधे जा रहे होते हैं, जिससे जो है वो एक नस्ल ने परवान चढ़ना होता है। तो उसको उस मौके पर जो है वो दूल्हे को भी और दुल्हन को भी और बाकी लोगों को भी जो है वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की के लिए कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो है ना, मुआशरती कबाहतों में सबसे जो पहली कबाहत अल्लाह ताला ने बयान जो की है, वो यतीमों का जो माल हड़प करते हैं, ये उनके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया। उसकी तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है कि यतीम की परवरिश करना बहुत बड़ी नेकी है। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम का सरप्रस्त इस तरह होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपनी शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली जो है वो खड़ी करके दिखाई। यानी जिस तरह ये शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली में कोई खला नहीं है, बराबर है, पास पास है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जो है वो मैं और यतीम का सरप्रस्त इस तरह खड़े होंगे। यानी इतना करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत मिलेगी क़यामत वाले दिन। तो अब चूंकि अरब में जो है ना वो यतीमों के हकूक की कई तरह से पामाली होती थी, ठीक है। और उन्हीं मिसाल के तौर पर जो है यतीम अगर कोई छोटा था तो उसके सरप्रस्त को जो है उसका माल दे दिया जाता था। तो वो उसका जो सरप्रस्त होता था ना, जिसके पास माल यतीम का होता है, वो क्या करता था, वो जो है वो अच्छा माल जो है वो अपना माल और यतीम का माल जो है वो मिक्स कर लिया करता था। और यतीम को घटिया माल बाद में दे दिया, वापस करना हो, अच्छा माल अपने पास रख लिया, ठीक है। या अगर खाना पका है किसी घर में जिसमें यतीम भी है और उसका सरप्रस्त भी है, तो यतीम के पैसे भी डाल दिए और जो है वो अपने पैसे भी डाल दिए, और खाना वाफर मिकदार में पका लिया, और यतीम को थोड़ा सा खाना दे दिया और अपने खाने के लिए ज्यादा जो है वो खाना रख लिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व आतुल यतामा अमवालुहुम, यतीमों का माल जो है वो उनको दे दो। वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, और तुम जो है वो मत बदलो बुरे को अच्छे से। यानी कि अच्छा माल अपने पास रख लिया, बुरा माल यतीम को दे दिया, इस तरफ ये इशारा है। तो चूंकि अरब में जो है वो यतीमों के माल की जो है वो बड़ी जो है ना वो उस पर कसर लगाई जाती थी, इसलिए जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो यतीमों के माल की तरफ इशारा किया। और आजकल भी यही हालात हैं कि यतीमों के माल पर जो है वो हम कसर लगाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उसका सरप्रस्त तो कोई होता नहीं है। कुछ चचा या ताया या फूफा या खालू उसका सरप्रस्त बन जाता है और उसके माल में जो है वो कसर लगाने की कोशिश करता है। आगे क्या फरमाया जा रहा है? वला तकुलू और ना तुम सब खाओ अम्बालहम उनके माल इला अम्बालिकुम अपने मालों के साथ मिलाकर इन्नहु बेशक वो काना है होगन गुनाह कबीरन बहुत बड़ा। यानी वही कि अपने माल यतीमों के माल के साथ ना मिलाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वाज़ेह रहे, यहाँ पहले ही हुक्म दिया गया है कि यतीम के खाने पीने की अशिया अपनी अशिया में ना मिलाओ। इसी तरह यतीम को बाज़ दफ़ा नुकसान पहुंच जाता है। मैं वही बात कि खाना ज़्यादा पक गया, वो जितना वो नहीं खा सका और बाकी जो है वो ज़ाया हो गया, ठीक है। अब इसके फ़ौरन बाद जो है वो यतीम लड़कियों का बयानिया है। तीसरी आयत में क्या कहा जा रहा है? टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया, ठीक है। आज क्लास भी हमने जो है वो लेट स्टार्ट की। तो मेरा ख्याल है ये अगली आयत जो है ना वो बड़ी अहम आयत है सबके लिए, मेरे लिए भी, बाकी मर्द हजरात के लिए भी, ठीक है। औरतों के लिए भी इसमें नसीहत है। तो इंशाल्लाह उसका बयान जो है वो कल कर देंगे। वैसे ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना, यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो औरतों में से तुम्हें पसंद है, दो दो तीन तीन चार चार, उनको जो है वो अपने निकाह में ले आओ। तो इस्लाम में जो है वो दो दो तीन तीन चार चार औरतों के साथ शादी जो है वो की जा सकती है, ठीक है। और यहाँ मजीद एक वैसी ये